بارش کے بعد شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں رمجھم ہو رہی ہے۔ بارش برسنے کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا، ماہرین موسمیات کا ایسا بتانا ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بارش کے بعد شہر کا موسم خاصا خوشگوار ہو گیا ہے۔ کیسا موسم ہے، آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا، کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی کومل، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے شہر لاہور میں موسم نے کچھ خاص تبدیلیاں کچھ اس طرح سے دکھائی ہیں کہ اگر میرے کیمرامین آپ کو دکھائیں تو یہاں پر جو ہے وہ اولے برس رہے ہیں اور اولے برستے ہی لاہوریوں کے دل بھی مچل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پر بہت ہی حسین سا سما دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بارش نے جہاں پر تیزی پکڑی ہے وہیں پر لاہوریے بھی جو ہے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بارش ایکسپیکٹڈ تھی لیکن اولے ایکسپیکٹڈ نہیں تھے۔ اولے برستے ہی لاہوریوں کے دل بہت زیادہ مچلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ لاہور کے مختلف علاقوں پر کہیں ہلکی کہیں تیز اور کہیں سورج کرنیں بکھیرنے میں مصروف نظر آ رہا ہے، یعنی کہ آج پورے لاہور میں موسم کی تبدیلیاں مختلف علاقوں کی طرح مختلف دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں گلشن راوی کے طرف تو تیز بارش ہو رہی ہے، شملہ پہاڑی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر تیز بارش کے ساتھ اولے برسنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ عروج پکڑ رہا ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جیل روڈ کی طرف تو وہاں پر جو ہے وہ ہلکی پھلکی سورج جو ہے وہ بادلوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ ماہرین موسمیات نے بتایا ہے کہ شمال مغربی ہواؤں کا سلسلہ 19 فروری کو لاہور شہر میں داخل ہوا تھا، جو کہ 21 فروری تک وقفے سے لاہور کے مختلف مقامات پر برستا چلا جائے گا، کہیں ہلکا برسے گا تو کہیں تیز۔ اور لاہور شہر کے باسی جو کہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے کہ کب جو ہے وہ لاہور شہر میں بارش برسے گی، موسم تبدیل ہوگا، کھل کر جو ہے وہ موسم لاہور شہر کے باسیوں کو انجوائے کرنے کو ملے گا۔ تو آج صورتحال جو ہے وہ بالکل لاہوریوں کی خواہشات کے مطابق دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ ماہرین موسمیات نے بتایا ہے کہ 21 فروری تک کہیں ہلکی کہیں تیز اور کہیں بہت زیادہ تیز بارش جو ہے وہ لاہور شہر کے باسیوں کو انجوائے کرنے کو ملے گی۔ اس وقت بھی درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو ٹیمپریچر جو ہے تقریباً 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور وقفے سے آج دن بھر جو بادل بارش سے لے کر لاہور شہر میں آج صبح کے اوقات میں داخل ہوئے ہیں وہ وقفے سے برستے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم آسمان کی طرف نظریں دھرا کر دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ آسمان پر جو ہے وہ بادل تاحال موجود ہیں ٹکڑیوں کی شکل میں، جو کہ وقفے سے برستے چلے جائیں گے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے یہ بھی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہدایات کی گئی ہے کہ لاہوریے جیسے ہی بارش برستی ہے تو لاغرزی برتتے ہیں، کیونکہ لاہوریے دل میں چلتا ہے باہر نکلے، لاہور کے موسم کو انجوائے کریں، اور خاص طور پر بارش جب ہو تو حسین مناظر کو کیپچر کر لیں۔ تو اسی کے پیش نظر جو ہے وہ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ باہر ضرور نکلیں، انجوائے ضرور کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ روڈز بہت زیادہ سلپری ہو چکی ہے تو حادثات سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنا خیال کریں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور شہر میں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو AQI میں بھی واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج لاہور مکمل طریقے سے نہا گیا ہے اور شہر کا ذرہ جو ہے وہ آج بارش کی وجہ سے دھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی لاہور کے موسم کو کافی انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ماہرین موسمیات نے بتایا ہے کہ آج دن بھر کہیں بارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، کہیں بادل جو ہے وہ سورج کے ساتھ اٹکیلیاں کریں گے تو کہیں ہلکی پھلکی رمجھم لاہور شہر پر یوں ہی برستی چلی جائے گی، اور دن بھر صورتحال جو ہے وہ ہمارے خواہشات کے مطابق تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کومل اسلم ہمارے ساتھ تھی، موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی۔ بارش رحمت کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ کروڑوں کی لاگت سے تعمیر بائیکر لین سلپری لین میں تبدیل ہو چکی ہے۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بائیکر لین پر ناقص پینٹ کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ بائیکر لین کی مختلف جگہوں پر بارش کا پانی بھی جمع۔ بائیکر لین پر گرین اورنج پینٹ بارش کی بوندوں کے باعث جگہ چھوڑ گیا۔ اس حوالے سے جانیں گے، ہمارے ساتھ در نایاب ہیں۔ جی در نایاب، کیا تفصیلات ہیں؟ پاکستان کی پہلی بائیکر لین کا جو تجربہ ہے وہ لاہور میں کیا گیا، اور فیروز پور روڈ پہ کروڑوں روپے لگا کے بائیکر لینز تو بنا دی گئی، لیکن اتنا ناقص کام اس میں کیا گیا کہ پہلی بارش ہی وہ بائیکر لینز نہیں سہ سکی، اور پینٹ جو تقریباً 11.5 کروڑ صرف پینٹ پہ خرچ کیا گیا تھا، نیلا پیلا لال اورنج گرین پینٹ کیا گیا تھا، اب وہ بہہ گیا ہے۔ اور بارش کے بعد جو صورتحال ہے، چند گھنٹوں کی بارش معمولی نوعیت کی بارش تھی۔ لاہور میں عموماً اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور مونسون میں تو لگاتار پورا دن بارش ہوتی ہے، 200-300 ملی میٹر بارش کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آج تو چند ملی میٹر بارش، میکسیمم 40 ملی میٹر بارش پہ اس وقت بائیکر لین کا کیا حال کیا ہے
मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो बाइकर लेन थी जिसको पेंट किया गया, 2 लेन पेंट किया गया। एक लेन पे अभी भी पेंट जो है वो ना होने के बराबर है, जब दूसरी साइड पे तो पेंट उड़ चुका है, मुकम्मल तौर पर पेंट से फारिग हो चुकी है बाइकर लेन। और आपको नीचे ब्लैक जो कारपेट है, असफाल्ट का रंग नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ सूरत हाल जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे नहीं है, ये पूरी बाइकर लेन 10 किलोमीटर तवील जो है उस पर मौजूद है। बाइकर वाल जो हजरात हैं वो अब इस वक्त इस पर ट्रैवल करने से इज्तराब कर रहे हैं, क्योंकि बाइकर लेन पे ये जो पेंट है ये स्लिपरी पेंट में तब्दील हो चुका है। यहाँ से लोग गिर भी रहे हैं और जगह जगह हमवारे की वजह से। ठीक है, दुर्र नायाब हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला का 1 लाख से ज़ायद की आबादी वालों को मुकम्मल सीवरेज सिस्टम देने का फैसला सामने आया है और पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में सीवरेज के लिए 200 अरब रुपए रखेगी। सेक्रेटेरिएट ने महकमा बल्दियात को इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। जी कैसर खोखर। जी, पंजाब हुकूमत ने पंजाब के तमाम शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ऊपर है उनको कंप्लीट सीवरेज सिस्टम देने का फैसला किया है और इस हवाले से बल्दियाती महकमा बल्दियात ने प्लानिंग शुरू कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा बल्दियात को हदायत किया है कि वो मास्टर प्लान तैयार करे और तमाम जो बल्दियाती अदारे हैं हर शहर के जिनकी आबादी 1 लाख से ऊपर है उनको मास्टर कंप्लीट सीवरेज सिस्टम देने के लिए जो है प्लान तैयार किया जाए। और इस हवाले से महकमा बल्दियात जो है वो अगले माली साल में 200 अरब रुपए का बजट सिर्फ इसलिए रखेगा कि कंप्लीट सीवरेज सिस्टम दिया जाएगा। तमाम जो आबादी के 1 लाख से ऊपर की आबादी के शहर है उनको ये कंप्लीट सीवरेज सिस्टम दिया जाएगा और वहां पर बाकायदा तौर पर सीवरेज का सॉलिड वेस्ट जो है वो महकमे कैंप किए जाएंगे। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर यह फैसला हो चुका है और वज़ीर आला पंजाब ने महकमा बल्दियात को हदायत जारी कर दी है और महकमा बल्दियात ने इस पर मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी है और बल्दियाती इदारों से रिपोर्ट मांग ली है कि जहां जहां 1 लाख से ऊपर की आबादी के शहर है वहां कंप्लीट सीवरेज सिस्टम देने पर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सदका फ़ितर और फ़िदिया सौम का निसाब जारी कर दिया है। सदका फ़ितर और फ़िदिया सौम कम अज़ कम 220 रुपए फ़ी का अदा किया जाए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब नईमी की जानिब से बताया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से सदका फ़ितर का निसाब जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक जो सदका फ़ितर जारी किया गया है 220 रुपए फ़ी कस के हिसाब से अदायगी करना होगी। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी के मुताबिक जो लोग गंदुम ज़्यादा खाते हैं उनको 220 रुपए फ़ी कस और जो इस्तेमाल करते हैं उनको 450 रुपए, जबकि खजूर के हिसाब से जो सदका फ़ितर जारी किया गया वो 1650 रुपए रखा गया है। दूसरी जानिब किशमिश की अगर बात की जाए तो 2500 रुपए, जबकि मुनक्का के हिसाब से 5000 रुपए फी कस के हिसाब से सदका फ़ितर का ये निसाब जारी किया गया है। तमाम जो मुखय्यर हज़रात हैं वो माली हैसियत के मुताबिक सदका फ़ितर जारी कर सकते हैं। ऐसा जो है चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का कहना है। उनका ये कहना है कि माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक आ रहा है तो इसमें जो शहरी हैं वो अपना सदका फ़ितर जो है वो अदा करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिफ्रा। सारिफीन की शिकायत के अजाले के लिए बनाई जाने वाली 17 कंज्यूमर अदालतें ख़त्म करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने कंज्यूमर एक्ट 2005 ख़त्म कराने के लिए समरी तैयार करके काबीना को भिजवा दी है। शाहीन अतीक इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी शाहीन अतीक। जी, सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए बनाई जाने वाली पंजाब में 17 कंज्यूमर अदालतें ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है और इन 2005 का जो एक्ट कंज्यूमर था इसको ख़त्म कराने के लिए समरी जो है वो काबीना के पास भिजवा दी गई है। वहाँ से मंजूरी के बाद ये समरी जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में पेश जो है वो कर दी जाएगी। कंज्यूमर एक्ट जो है वो 2005 में बनाया गया, उसके बाद 2007 में ये अदालतें यहाँ पर कायम की गई और यहाँ पर जितने भी सार्फिन थे वो अपनी शिकायत का अजाला लेकर यहाँ पर आते थे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें थी, अशियाए खुर्द नौश की चीज़ें थी, इनके अजाले के लिए वो यहाँ पर आते थे क्योंकि दुकानदार अशिया सार्फिन। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। नए तालीमी साल से कबल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें और स्टेशनरी का सामान महंगा हो चुका है। किताबें और स्टेशनरी 35% तक महंगी हो गई है। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद।
जी, इस वक्त हम उर्दू बाज़ार A to Z प्लाज़े में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज जो है वो महंगाई की वजह से वो वालदैन की पहुँच से किताबें और स्टेशनरी का सामान जो है उनकी पहुँच से दूर हो गया। अगर यहाँ पर वालदैन आते हैं तो 20% प्राइवेट स्कूलों की किताबें मिल रही हैं बमुश्किल, और स्टेशनरी का सामान भी जो है वो 35% जो है वो महंगा हो गया, जिसकी वजह से वालदैन जो है वो ज़ारे तशवीश करते दिखाई देते हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे मरूफ ताजर अकील एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? यहाँ पे पेरेंट्स इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आते हैं इतना पेट्रोल लगा के आते हैं, इतने रश में आते हैं, ट्रैफिक कितनी है आपको पता है, किताबें नहीं मिलती। किताबें वो जो कहाँ दुकानदार से लेते हैं वो कहते हैं जी किताबें स्कूल से मिलेंगी, ये कारोबार बन गया। तो प्लीज़ हम बहुत परेशान हैं। उर्दू बाज़ार में इतनी रौनकें होती थी कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, अब गाड़ी ले लें, क्रिकेट खेल लें उर्दू बाज़ार में आके। हमारी तो इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि इसके मतलब कुछ सोचें। जी, आपने बात सुनी अकील एहसान की, उन्होंने मुतालबा किया कि गवर्नमेंट शुक्रिया जुनेद।